ओम नमः शिवाय। शिव पुराण विदेश्वर संहितार आमे 12 अध्याय उपस्थापन करिबा, जेउथिरे कि मुख्यदायक पुण्य क्षेत्रर वर्णना, काल विशेष रे विभिन्न नदी मानक जल रे स्नानर उत्तम फलर निर्देश रहिछन्ति तथा तीर्थरे पापरु बंचिबार रहिबार तार चेतावनी कौन आमे निश्चित भाव जानिबा। सुतजी पचारुछन्ति, विद्वान एवं बुद्धिमान महर्षि माने मुख्यदायक शिव क्षेत्र को मु वर्णना करुछि, एबे तुमे श्रवण कर। तत्पश्चात मु लोक्य रक्षा पाई शिव संबंधी आगमर वर्णना करिबि। पर्वत वन कानन सहित पृथ्वीर विस्तार 50 कोटी योजन अछन्ति। भगवान शिवंकर आज्ञारु पृथ्वी संपूर्ण जगत को धारण करी स्थिर रहिछन्ति। भगवान शिव भूतल उपरे विभिन्न तीर्थरे स्नानरे जेउठारे कि निवासी मानकर कृपा पूर्वक मोक्ष देवा पाई शिव क्षेत्रर निर्माण करिछन्ति। केतेक क्षेत्र एपरि अछि जेउठारे कि देवता माने एवं ऋषि मानकर निजर वासस्थान करी अनुगृहित करिछन्ति। एणु एही तीर्थत्व प्रकट होइछन्ति। अन्य बहुत तीर्थ क्षेत्र एपरि अछन्ति जहाँकि लोकर रक्षा पाई स्वयं प्रादुर्भूत होइछन्ति। भगवान शिव तीर्थ एवं क्षेत्र रे जीवा परे मनुष्य को सर्वदा स्नान करिबा उचित, दान देवा उचित एवं जप आदि करिबा उचित। अन्यथा कौन हुए ना रोग, दरिद्रता, मुक्ता आदि दोषर भागीदार हेबाकु पड़े। स्नान न कले रोग हुए, दान न कले दरिद्रता भोग करिबाकु पड़े, जप न कले मुक्तार दोष भार बहन करिबाकु पड़िथाए। जे मनुष्य एई भारत वर्षर भितरे मृत्यु को प्राप्त ही होइथांती, सी निजर पुण्यर फलरु ब्रह्मलोकरे वास करी पुण्य क्षयर परे पुनश्च मनुष्य जोनिरे ही जन्म नहीं थांती। पाप मनुष्य पाप करे, दुर्गति को भोग करे। हे ब्राह्मण माने, पुण्य क्षेत्र रे पाप कर्म करा जाए तो ताहा दृढ़ हो जाए। एणु पुण्य क्षेत्र रे निवास करिबा समय रे सूक्ष्म सूक्ष्म अथवा छोट मध्य पाप करिबा अनुचित। तेणु शिव पुराण रे अछन्ति, क्षेत्रे पापस्य करणं दृढ़ं भवति भूसुरः, पुण्य क्षेत्रे निवासे हि पापमण्वपि नाचरेत्। केबे मध्य तीर्थ क्षेत्र रे पाप आचरण करिबा नाही। सिंधु एवं शतद्रु जहाँकि सतलज कहा जाए, एई नदीर तट उपरे बहुत पुण्य क्षेत्र अछन्ति। सरस्वती नदी परम पवित्र, 60 मुखधारी बोली ये मध्य विख्यात अछन्ति। अर्थात तांकर 60टी धारा रहिछन्ति। विद्वान पुरुष सरस्वतींकर एही धारार तट उपरे निवास करी क्रमशः ब्रह्मपद को प्राप्त करिथांती। हिमालय पर्वतरु बाहरी पुण्य सलीला गंगा ठारू 100 मुखधारी नदी अछन्ति। ताहार तट उपरे काशी, प्रयाग आदि अनेक पुण्य क्षेत्र मध्य अछन्ति, जेउठारे कि मकर राशिर सूर्य हेबा परे गंगांगर तटभूमि प्रथम रे मध्य अधिक प्रशस्त एवं पुण्यदायक होइथांती। तो सोनभद्र नदीर 10 धारा अछन्ति। बृहस्पति जेतेबेले मकर राशि को आसीथांती अत्यंत पवित्र मानि निया जाए, अभीष्ट फल प्रदायक मध्य होइथाए। एई समय रे स्नान उपवास करिबा द्वारा विनायक पद को प्राप्त होइथाए। पुण्य सलीला महानदी नर्मदार 24 मुख स्रोत्र अटन्ति। एही स्नान
ଏବଂ ତା ତଟରେ ନିବାସ କରିବାରୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବୈଷ୍ଣବ ପଦର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତମସାର 12 ଏବଂ ରେବାର 10 ମୁଖ ଅଛନ୍ତି। ପରମ ପୁଣ୍ୟମୟୀ ଗୋଦାବରୀର 21 ମୁଖ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଥିରେ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ତଥା ଗୋବଧକ ପାପ ମଧ୍ୟ ବିନାଶ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ରୁଦ୍ରଲୋକ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଥାଏ। କୃଷ୍ଣବେଣୀ ନଦୀର ଜଳ ବହୁତ ପବିତ୍ର। ଏହି ନଦୀର ସମସ୍ତ ପାପକୁ ନାଶ କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିରେ 18ଟି ମୁଖ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛନ୍ତି ତଥା ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରାର 10 ମୁଖ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ପୁଣ୍ୟ ସଲିଳା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁଖରୀର 9 ଗୋଟି ମୁଖ କୁହାଯାଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମଲୋକଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିବା ଜୀବ ଏହି ତଟ ଉପରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି। ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ, ପମ୍ପା ସରୋବର, କନ୍ୟାକୁମାରୀ, ଅନ୍ତରୀପ ଏବଂ ଶୁଭକାରକ ଶ୍ଵେତ ନଦୀ ଇଏ ସମସ୍ତ ପୁଣ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଏହି ତଟ ଉପରେ ନିବାସ କରି ଇନ୍ଦ୍ରଲୋକର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସହ୍ୟ ପର୍ବତରୁ ବାହାରିଥିବା ମହାନଦୀ କାବେରୀ ପରମ ପୁଣ୍ୟମୟୀ ଅଟନ୍ତି। ଏହାର 27 ମୁଖ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭୀଷ୍ଟ ବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହାର ତଟ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକର ପ୍ରାପ୍ତିକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କାବେରୀ ଯିଏକି ତଟ ଶୈବ କ୍ଷେତ୍ରର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ଅଭୀଷ୍ଟ ଫଳ ଦେବା ସହିତ ଶିବଲୋକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ନୈମିଷାରଣ୍ୟ ଏବଂ ବଦରିକାଶ୍ରମରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ମେଷ ରାଶିକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଗମନ କରନ୍ତି, ଯଦି ସ୍ନାନ କରାଯାଏ ତ ସେହି ସମୟରେ କରାଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ନାନ ପୂଜା ଆଦିକୁ ବ୍ରହ୍ମଲୋକର ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ସେଥିରେ ସ୍ନାନଦାନ ପୂଜନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ରହ୍ମଲୋକର ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସିଂହ ଏବଂ କର୍କଟ ରାଶି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହେବା ପରେ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀରେ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ନାନ, କେଦାର ତୀର୍ଥ ଜଳର ପାନ ସ୍ନାନ ଜ୍ଞାନଦାୟକ ବୋଲି ମାନି ନିଆଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତି ସିଂହ ରାଶିରେ ସ୍ଥିର ହୁଅନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ସିଂହର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଭାଦ୍ରପଦ ମାସରେ ଯଦି ଗୋଦାବରୀ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବା ତ ତେବେ ଶିବଲୋକର ପ୍ରାପ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଏପରି ପୂର୍ବ କାଳରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶିବ କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ ବୃହସ୍ପତି କନ୍ୟା ରାଶିରେ ସ୍ଥିର ହୁଅନ୍ତି, ସେତିକିବେଳେ ଯମୁନା ଏବଂ ସୋଣଭଦ୍ରରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ସ୍ନାନ ଧର୍ମରାଜ ଏବଂ ଗଣେଶଙ୍କ ଲୋକକୁ ମହାନ ଭୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମହର୍ଷିମାନଙ୍କର ଏ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ରହିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ ବୃହସ୍ପତି ତୁଳା ରାଶିରେ ସ୍ଥିର ରୁହନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ କାବେରୀ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ସ୍ନାନ ଫଳରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବଚନ ମହିମାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭୀଷ୍ଟ ବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ ବୃହସ୍ପତି ବୃଶ୍ଚିକ ବା ବିଛା ରାଶି ଉପରକୁ ଆସନ୍ତି, ସେତିକିବେଳେ ମାର୍ଗଶୀର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗହନ ମାସରେ ନର୍ମଦାରେ ସ୍ନାନ କରିଲେ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଧନ ରାଶି ଅର୍ଥାତ୍ ଧନୁ ରାଶିରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥିର ହୁଅନ୍ତି, ସୁବର୍ଣ୍ଣମୁଖରୀ ନଦୀରେ କରାଯାଉଥିବା ସ୍ନାନ ଶିବଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯେପରିକି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବଚନ। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ ବୃହସ୍ପତି ମକର ରାଶିରେ ସ୍ଥିର ହୁଅନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ମାଘ ମାସରେ ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ଯିଏ ସ୍ନାନ କରେ ସିଏ ଶିବଲୋକର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ।
ତ ଶିବଲୋକରେ ପରେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ବିଷ୍ଣୁଲୋକ ସ୍ଥାନରେ ସୁଖ ଭୋଗିବା ପରେ ଶେଷରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତାର ଜ୍ଞାନର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ମାଘ ମାସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ କୁମ୍ଭ ରାଶିକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥାନ୍ତି ସେତିକିବେଳେ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସରେ ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ତଟରେ କରାଯାଉଥିବା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପିଣ୍ଡଦାନ କିମ୍ବା ତିଳୋଦକ ଦାନ ପିତା ଏବଂ ନାନା ଦୁଇ କୂଳର ପିତରମାନଙ୍କର ଅନେକ ପିଢ଼ିମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥାଏ। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତି ଆମର ମୀନ ରାଶିରେ ସ୍ଥିର ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣବେଣା ନଦୀରେ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ନାନର ଋଷିମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ପୂର୍ବୋକ୍ତ ତୀର୍ଥରେ କରାଯାଉଥିବା ସ୍ନାନ ଇନ୍ଦ୍ରପଦର ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇଥାଏ। ବିଦ୍ୱାନ ପୁରୁଷ ଗଙ୍ଗା ଅଥବା କାବେରୀ ନଦୀର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ତୀର୍ଥବାସ କରନ୍ତି। ଏପରି କରିବା ପରେ ତତ୍କାଳ କରାଯାଉଥିବା ପାପର ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ ବିନାଶ ହୋଇଥାଏ। ଇନ୍ଦ୍ରଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବହୁତରୁ କ୍ଷେତ୍ର ଅଟନ୍ତି ତାମ୍ରପର୍ଣ୍ଣୀ ଏବଂ ବେଗବତୀ। ଏ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଗୋଟି ନଦୀ କୁହାଗଲା ତାହା ବ୍ରହ୍ମଲୋକର ପ୍ରାପ୍ତି ରୂପକୁ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହି ଦୁଇ ତଟ ଉପରେ କେତେକ ସ୍ୱର୍ଗଦାୟକ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁହିଁଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ହିଁ ପୁଣ୍ୟପ୍ରଦ କ୍ଷେତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଏଠାରେ ନିବାସ କରୁଥିବା ବିଦ୍ୱାନ ପୁରୁଷ ଯେପରି ଫଳର ଭାଗିଦାର ହୋଇଥାଏ। ସଦାଚାର ଉତ୍ତମ ବୃତ୍ତି ସଦ୍ଭାବନାର ସହିତ ମନରେ ଦୟାଭାବ ରଖି ବିଦ୍ୱାନ ପୁରୁଷକୁ ତୀର୍ଥରେ ନିବାସ କରିବା ଉଚିତ, ଅନ୍ୟଥା ଏହାର ଫଳ ମିଳିନଥାଏ। ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରାଯାଉଥିବା ଅଳ୍ପ କିଛି ପୁଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ତଥା ଏଠାରେ କରାଯାଉଥିବା ଛୋଟରୁ ପାପ ମଧ୍ୟ ମହାନ ବି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହି ଜୀବନ ବିତେଇବାର ନିଶ୍ଚୟ ହୁଏ ତ ଏହି ପୁଣ୍ୟ ସଂକଳ୍ପରୁ ଏହାର ପ୍ରଥମରୁ ସାରା ପାପ ତତ୍କାଳ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। କାରଣ ପୁଣ୍ୟକୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଦାୟକ କୁହାଯାଇଛନ୍ତି। ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତୀର୍ଥବାସ ଜନିତ ପୁଣ୍ୟ କାୟିକ ବାଚିକ ମାନସିକ ସମସ୍ତ ପାପର ନାଶ କରିଥାଏ। ତୀର୍ଥରେ କରାଯାଉଥିବା ମାନସିକ ପାପ ବଜ୍ରଲେପ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ କେତେ କଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପାପ ମଧ୍ୟ ତୁମର ପାଖ ଛାଡ଼ି ନଥାଏ। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛନ୍ତି ପୁଣ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରେ କୃତଂ ପୁଣ୍ୟଂ ବହୁଧା ରୁଦ୍ଧିମୁଚ୍ଛତି ପୁଣ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରେ କୃତଂ ପାପଂ ମହଦୈନ୍ୟପି ଜାୟତେ ତତ୍କାଳଂ ଜୀବନାର୍ଥ ଚୈତ ପୁଣ୍ୟେନ କ୍ଷୟମିଷ୍ୟତି ପୁଣ୍ୟମୈଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟତଂ ପ୍ରାହୁ କାୟିକଂ ବାଚିକଂ ତଥା ମାନସଂ च तथा पापं तदृशी नाशयदिजः मानसं वज्रलेपं तु କଳ୍ପକଳ୍ପାନୁଗମ୍ ତଥା। ତେଣୁ ତୀର୍ଥବାସ ଜନିତ ପୁଣ୍ୟ କାୟ ମନ ବଚନରେ କରିବା ଉଚିତ। ପାପକୁ ବିନାଶ କରି ପୁଣ୍ୟର ପ୍ରଶସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଅଛି। ଯେପରି ପାପ କେବଳ ଧ୍ୟାନରେ ହିଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ଅନ୍ୟଥା କେବେ ବି ନୁହେଁ। ବାଚିକ ପାପ ଜପ କରିବାରେ ଏବଂ କାୟିକ ପାପ ଶରୀରକୁ ଶୁଖେଇବାରେ ଯେପରି କଠୋର ତପରେ କେବଳ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ସୁଖ ଚାହୁଁଥିବା ପୁରୁଷକୁ ଦେବତାମାନଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦେବା ଉଚିତ, ପାପରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହି ତୀର୍ଥରେ ନିବାସ କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଆମେ କାୟ ମନ ବଚନ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଜପ ଧ୍ୟାନ ନିଧିଧ୍ୟାସନ ଏବଂ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପାଇପାରିବା। ଅର୍ଣ୍ଣ କଣ ସାଧୁକା କ୍ଷଣ। ଅର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଣ ମହାନ,
ସାଧୁର ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସଙ୍ଗ ହିଁ ସର୍ବାଦୌ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।